Standing cricket condition, outstanding the location of late Motiram Kategar cricket ground. To openers on the ground, left-handed fires with Akil. And is going to be Chilani brought into the bowling attack. सिद्दीकजी भावे आपण या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत. मित्रांनो, यावर्षी भिवंडी तालुक्यामध्ये ज्याने आम्हाला IPL दिलं होतं आणि जे IPL चे शिल्पकार सर्व सन्माननीय अल्ताफजी बाळी साहेब आमच्यात उपस्थित आहेत. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान केलं जाणार आहे. मी नरेशजी म्हात्रे यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते अल्ताफजी बाली जेव्हा डिसिप्लिन क्रिकेटमध्ये जेव्हा डिसिप्लिन नाव येते अल्ताफ बाली, तेव्हा पहिला क्रमांक अल्ताफजी बाली यांचा घेतला जातोय. हमारे कैमरामैन आपको कवरेज देना है क्योंकि अल्ताफ बाली का सत्कार सम्मान और स्वागत होने जा रहा है. वो पर्सनालिटी जिन्होंने पूरे तालुके का सत्कार किया, सम्मान किया और स्वागत किया. ये देखिए अल्ताफ बाली का सत्कार सम्मान और स्वागत होने जा रहा है. सामना पंचांनी फक्त 2 मिनिट थांबायचं आहे. सत्कार झाल्यानंतर सामना सुरू करायचा आहे. स्वागत सन्मान झाल्यानंतर जॉली स्पोर्ट कामतगरचे सर्व या स्पर्धेचे आधारस्तंभ सन्माननीय नरेशजी म्हात्रे साहेब, अल्ताफजी बाली यांचं स्वागत आणि सन्मान आपण करायचं आहे. आपण जोरदार टाळ्यांनी त्याचं स्वागत आणि सन्मान करूया. आपण पाहू शकता टीव्ही मॉनिटरवर सन्माननीय अल्ताफजी बाली त्यांनी यावर्षी भिवंडीला IPL दिलं होतं. त्या अंदाजामध्ये बाली ट्रॉफी ही स्पर्धा दिली होती. त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्यात येत आहे. So back to cricket now. Jilani opened the bowling attack. Best bowler of the Bali Trophy, best bowler of the Mapoli Trophy. Back to back 2 award he gets. And next match Suraj, who created the history in 2012 and 13. Seven times consecutive times Suraj gets best bowler of the tournament. Now Jilani back to back 2 tournament. He is the best bowler. Wicket taker bowler. First ball. Bosu Faiz would turning on the onside in front of his legs. And Faiz looking for a second. No says by Akil. Anjuman off the mark and Faiz off the mark. 1 for no wicket. Now beautiful climate. Ideal cricket condition. Heavy cool breeze running over the ground. Temperature is down now. From here, like 1 hour, the floodlight is on. First time in Kamatgar history. All credits goes to Kamlakar Patil, Naresh Matre, Ravi Matre, and Jolly Sport. And especially the decorator, Om Sai Navnit. Chilani ball chipped away in the air. But first bounce to Majid Bopre. Excellent stop, chance of run out. Yes, he's gone. What a fantastic work made by Majid Bobre. Excellent throw and Jilani off the bells. Have a look at that. Firmly driven, picks on the off volley. Equally stop from Majid Bobre. One of the best fielders. Strong arm return. Right on the bells. And yes, Jilani done a fine job here. First wicket has fallen now. Man out Faiz is 2 for the loss of 1 wicket. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण माजीद बोबडे याचं आपण बघितलं लॉंग ऑन सीमारेषेवर आणि त्या तत्परतेनं जी फेकी केली होती आणि त्यामध्ये मात्र झिलानी यांनी कुठल्याही प्रकारची चूक केलेली नाहीये आणि आपल्या संघाला
पहिली सबळता मिळवून दिलेली आहे. New batsman Saif sending on one down position. Here goes Jilani. This time dead ball signal from umpire. He's a very fast bowler indeed and always bowl near the stumps. As having a word with umpire Vilas Jadhav. Jilani reaches bowling mark, back to back 2 tournament. He is the best bowler of the tournament. 14 wickets claim in Bali Trophy and 11 wickets claim in Mapoli Trophy. Beautiful ball, beautiful ball. We wait for umpire signal. Ball is keeping low. Sharim Khatib, I think, dropped the chance. No signal from umpire. Nikech. Lovely delivery from Jilani. थोडासा अवघड असा झेल होता खरं तर. आपण पाहतोय बॅटला चाटून हा चेंडू शारिमेच्या हातात Yes, होते असं वाटलं होतं. Nikech off the bat. Keeping low. Yes, inside edge. There is a clear edge. Dropped by Sharim Khatib. Akil survives there. His score is 3 for the loss of 1 wicket. Anjuman Sport. Jilani. बहुत another express delivery. Beats him batsman Saif. No footwork behind the stroke. This is the very good start from the pace attacker Jilani. Now Akil having a word with Saif. Anjuman done a fantastic job in Bali Trophy. But today is Lalu not included inside the main batsman of Anjuman. Here goes Jilani. Boss, fine delivery. Awkward looking push. This in the air and off the surface. Lovely bowling. Look at that. Radim charging bowler is. Lovely ball. Beautiful ball. Jilani. Jilani. Right arm round the wicket. Ball, there is a appeal for LBW. The wicket taker bowler claim the wicket. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता. यस, अगदी बरोबर. अगदी मधल्या एसटीच्या समोर होता. पायावर चेंडू आदळते. अपील केलं ते जिलानी आणि सहकाऱ्यांकडून आणि पंचांचं बोट आकाशात जातोय. Yes, ball is hissed on the off stump. Nice decision from Jadhav, and that marks a very good over from Jilani, who given away only 3 runs and claim important wicket, and 1 batsman gets run out. This is the wicket taker bowler of Pioneer. ह्या वर्षाचा आपण जर विचार केला तर फायनल साठी अतिशय चांगली गोलंदाजी हाताळतोय जिलानी. जवळपास प्रत्येक स्पर्धेमध्ये जिलानी आणि प्रत्येक चांगली गोलंदाजी केलेली आहे आणि पहिल्या षटकामध्ये बऱ्याच सामन्यामध्ये प्रतिस्पर्धी संघावर एक दबाव टाकलेला आहे. कैलासवासी ज्योती प्रेमनाथ नाईक गॅलरी. यस, वेलकम नबील देवकर. बिल्कुल, मैंने अभी अभी मैच में जिक्र कहा था कि कुमार तुमार उनका डायलॉग और सरफराज कहा था ना कि सरफराज धोखा नहीं देंगे, और सरफराज भुड़े ने मैच जीता दिया. वेलकम नबील देवकर, बहुत मशहूर कमेंटेटर हमारे कमेंट्री बॉक्स में. पहली गेंद रिवर्स खेला है, गैप में गेंद जा रही है, नहीं रोक पाएंगे. 4 रन. बहुत खूबसूरत शॉट. ये देखिए, बहुत खूबसूरत रिवर्स शॉट और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर कवर में 4 रन. नबील देवकर का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं. बहुत मशहूर कमेंटेटर, टिप्पणियां बहुत अच्छी देते हैं और बहुत कम उम्र में बहुत ऊंची उड़ान. मैजेस्टिक नफीस इस मरतबा ड्राइव किया, बैकलीफ को नीचा करके अच्छा स्ट्रोक वी की शक्ल में
अकील का 1 रन। स्कोर अंजुमन का आगे बढ़ता हुआ 8 पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पे। आप देख रहे हैं अंजुमन स्पोर्ट और पाइनियर का मुकाबला। अगली दोनों टीमों को टॉस बॉक्स में आना है। जॉली युवा स्पोर्ट्स और दयानंद चोरगे फैम टीम बालाजी स्पोर्ट। इस मरतबा स्वीप करना चाहता, खड़े खड़े लेफ्ट स्वीप गेंद जिलानी के पास पहुंची, लेग स्लिप में गेंद को उठाया, 1 रन। स्कोर 9 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं क्लासिक क्रिकेट जॉली ट्रॉफी 2016। नफीस इस मरतबा ऑन ड्राइव किया है कारपेट के सारे आउटफील्ड में, दानिश खोत के पास 1 रन। स्कोर 10 रनों पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच अगेन रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, मिसफील्ड किया रमीज रईस ने, रन पूरा। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 11 रन। इस मरतबा आगे बढ़ के ड्राइव किया, ऑन ड्राइव माजिद बोबड़े के पास सिर्फ 1 रन। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति, धीमी शुरुआत हम कहेंगे, 12 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर मुकाबला चल रहा है। अंजुमन ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पायनियर के सामने जॉली कप 2016 में 12 रन हो चुके हैं। हमारे बीच मशहूर कमेंटेटर नबील देवकर हैं। अगली 2 ओवर के लिए वो यहाँ मैच देखने आए हैं, लेकिन उनका इस्तकबाल है कमेंट्री बॉक्स में। अगली 2 ओवर के लिए प्लेस पवेलियन, जहाँ पे शहबाज थोड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं। एक ग्राफिक दिखाया जा रहा है किस तरह 2 विकेट गिरे। जिलानी को कंटिन्यू रखा है और माइक्रोफोन पे आ रहे हैं नबील देवकर। थैंक यू भाभे सर। तो तीसरे ओवर के लिए जिलानी को कंटिन्यू रखा गया है। कहाँ चालू है यूट्यूब पे? अकील सामना करेंगे जिलानी का। बहुत अच्छी गेंद, लेट कट करना चाहते थे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ओवर थ्रो रन के लिए जा रहे और रन पूरा किया। नहीं, आपको तो नबील पता है, आपने मेरा अच्छा साथ दिया था मापोली कप में कि 1 रन कितना कीमती रहता है, पायनियर को पता चल गया था। ये जो रन दिया है ये कीमती रन है। बिल्कुल, और पॉइनियर इस वक्त खेल रही है, फील्डिंग कर रही है। इरफान सामना करेंगे जिलानी का। दो खिलाड़ी विकेटों के पीछे सर्कल में लगाए गए हैं। इस बीच ये गेंद कलाइयों के सहारे मोड़ा गेंद को, गेंद धीमे धीमे मिड विकेट पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। बढ़िया फील्डिंग। बिल्कुल अंदर आती गेंद थी, कलाइयों का अच्छा उपयोग किया था। ये देखिए जिलानी का जो साइड आर्म एक्शन है, ये देखिए बैठ गई थी गेंद, थोड़ा रिस्की फ्लिक स्ट्रोक हम कहेंगे, ऑन साइड में 1 रन। बहुत खूबसूरत मंजर इस वक्त कमेंट्री बॉक्स के सामने की ओर जिलानी मुड़ते हुए। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बीटवे डॉट गेंद। बिल्कुल नबील, इतनी तेज गेंदबाजी जब रहती है तो इस तरह के शॉट इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं।
स्कोर 14 रन, तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। कहना होगा भाभी सर अब यहाँ से बाजुओं को खोलकर बल्लेबाजी करनी होगी अंजुमन स्पोर्ट्स को। इस बीच ये गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, डीप में गेंद को फील्ड किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रनों पर पहुंचा। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। इसके बाद अगला मुकाबला बालाजी स्पोर्ट्स और जॉली युवा के बीच। जिलानी मुड़ते हुए इस बीच ये तेज आउटफील्ड पर एक रन बना, खराब फील्डिंग और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बहुत खूबसूरत शॉट नबील, आइए देखते हैं किस तरह से चौका लगा। ये देखिए गेंदबाज का जो पेस है उसको अच्छा कैच किया था, डाउन द ग्राउंड, हवा में जरूर थी लेकिन प्लेसमेंट गजब की, डाउन द ग्राउंड खेला था। 2 खिलाड़ी डॉच खाते हुए और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। 19 रनों पर पहुंचा स्कोर। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला है, गेंद हवा में और बढ़िया कैच, फुरकान मौजूद थे वहां पर। रात पुनवेची चैता पाकाची, रात पुनवेची चैता पाकाची, दिल जायली पाटीची। नबील आपण बघितलं की रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, फुरकान त्या ठिकाणी सज्ज होता टीप बॅकवर्ड पॉइंटला आणि चांगला झेल घेतोय आणि आपल्या संघाला सबलता। पुन्हा एकदा ऍक्शन रिप्ले मध्ये जिलाने याचा चेंडू होता, लोअर फुलटॉस होता, रिव्हर्स शॉट चा प्रयत्न केला होता आणि फुरकान याने कुठल्या प्रकारची चूक केलेली नाहीये। 3 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अंजुमन स्पोर्ट्स। आपण मान्यवर कक्षामध्ये जाऊया। प्रकाशजी म्हात्रे साहेब, संजयजी पाटील, परशुरामजी पाटील, श्यामजी म्हात्रे, भगवानजी पाटील, परशुराम सापारकर मान्यवर त्या ठिकाणी बसले आहेत। आपण पाहू शकता या स्पर्धेचा आनंद घेताना। आपण जी स्पर्धा पाहतात जॉली ट्रॉफी 2016 आणि आज ऐतिहासिक महत्त्व या स्पर्धेला आहे आणि हे विहंगम दृश्य आपण पाहू शकता। क्रॉक कावळा आणि जे तलाव आहे वराळ तलाव याचे विहंगम दृश्य बघायला मिळते आणि त्याच्याच काठावर ही क्रीडा नगरी स्वर्गीय मोतीराम दादाजी काटेकर क्रीडा नगरी। ये देखिए इससे अद्भुत नजारा क्या हो सकता है, सफेद पत्थर और काला कौवा। मैजेस्टिक नफीस को कंटिन्यू रखा गया। इस बीच बहुत बढ़िया गेंद, अंधाधुन बल्ला चला दिया था बीट वे, डॉट गेंद। फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार बीट वे, डॉट गेंद। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे इस वक्त नफीस, लगातार 2 डॉट गेंदे। क्रॉस द लाइन इज अगेन द स्पिन्स खेलना चाहते थे बैट्समैन। स्कोर रुका हुआ 19 रनों पर। इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, बढ़िया फील्डिंग। आउटफील्ड के अच्छे खिलाड़ी दानिश खोत मौजूद थे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 20 रनों पर पहुंचा स्कोर। इस बीच अच्छी गेंद ड्राइव किया, धीमे बल्ले से गेंद जा रही है कवर्स में, 1 रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं।
इस बार अच्छी गेंद विकेटों में आती, नीचे बैकलिप से खेला गेंद को, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते, तेज थ्रो, अपील और अंपायर का इशारा तीसरे अंपायर की ओर। देखिए थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट आप देख रहे हैं एसके एंटरटेनमेंट। ये देखिए बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट। आप जाकर गेंद को उठाया, शारिम ने थ्रो किया, अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है दूसरे एंगल से। टच एंड गो थोड़ा सा अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है। देखना है कि क्या बल्ला नीचे आया था या नहीं। बहुत ही टफ डिसीजन है अंपायर के लिए। थोड़ा ऊंचा थ्रो आया था और यही कारण था कि अब निर्णय बहुत ही क्लोज नजर आ रहा है। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट, बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट। और देखना है तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है। अतिशय सुंदर प्रक्षेपण, नॉट आउट। यस, बेनिफिट डाउट इन फेवर ऑफ बॅट्समॅन। पण एक गोष्ट बघायला मिळाली, थ्रो इतका उंच होता, थोडासा वाईड होता. जर थ्रो चांगल्या आला असता कदाचित फलंदाजाला खेळपट्टी सोडून जावं लागलं असतं. जर त्याला महत्व नसतं क्रिकेटमध्ये. यानंतर होणारा सामना जॉली युवा विरुद्ध बालाजी स्पोर्ट्स. दोन्ही संघ कर्णधाराने नाणेफेकीसाठी टॉस साठी सज्ज राहायचं आहे. नफीस सामना करेंगे असीम। इस बार अपने स्टेप में चूके डेड बॉल का इशारा अंपायर का। नफीस मुड़ते हुए बारह बल्ले से खेला है गेंद को, मिड विकेट पर 1 रन पूरा किया। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 24 रनों पर पहुंचा। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद उस्मानिया स्पोर्ट्स का क्या कुछ होगा अगली 2 ओवरों में, आइए सुनते आगे की कहानी। मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी, डॉक्टर गौली सर की जुबानी। धन्यवाद नवील देवकर. धावसंख्या झालेली आहे 24 धावा झालेल्या आहेत. 24. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर अजून एक चांगली धावसंख्या मंदावली, कारण पायनियर संघाचा विचार जर केला तर स्ट्रॉंग बॅटिंगला प्रवीणजी चौधरी यांना आपण पाहू, त्याने सुद्धा अपार मेहनत या स्पर्धेसाठी घेतलेली आहे. प्रकाशजी म्हात्रे, संजयजी पाटील, परशुरामजी पाटील, राम म्हात्रे, भगवानजी पाटील, प्रशांतजी सापारकर, रवी पाटील, पंकज चौधरी, सचिन पाटील. आणि आज सचिन पाटील यांचा वाढदिवस आहे. त्यांना मी जॉली स्पोर्ट कामतगरच्या वतीने आमचे नरेशजी म्हात्रे, रवींद्र म्हात्रे, त्याचबरोबर आमचे सन्माननीय नगरसेवक कमलाकर पाटील साहेब यांच्या वतीने वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा देतोय. बिल्कुल, रितेश ने जो छक्का लगाया था सीधा सचिन पाटिल के बैनर से टकराया था। ये देखिए सनसेट यूट्यूब पे हमारी आवाज साफ सुथरी नहीं पहुंच रही है। नानेकर, संतोष नानेकर के टेक्नीशियन से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे आवाज को साफ सुथरा पहुंचाए। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली ती 24. म्हणजे प्रत्येक चेंडूला एक धाव असं समीकरण. त्याचं कारण अचूक टप्प्यावर झालेली गोलंदाजी. जिलानी, नफीज, सॉर्ड ऑफ पायनियर, पायनियरची तलवार गोलंदाजीसाठी जुल्फिकार. एलईडी की वायर आपको पर्दे के पीछे से डालनी है। याला मात्र ड्राईव्ह केलेला चेंडू मिड विकेटला डीप मधून क्षेत्ररक्षक जे पाहते दानिश खोत. डीप मधला एक चांगला क्षेत्ररक्षक, एक पेक्षा जास्त मिळणार नाही. धावसंख्या होते 25. एलईडी की जो वायर है आपको पर्दे के पीछे से डालना है।
बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं और दोनों कैप्टन टॉस बॉक्स में नजर आ रहे हैं. वेलकम सोमनाथ. शादाब खोतकर या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा देतात. शादाबजी आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. टेलिव्हिजन सेटवरून आपण स्पर्धा पाहतायत. वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है. जुल्फिकार लॉंग रनअप, जवळपास 15 ते 20 पावलांचा रनअप. याला मात्र अपील केलं जाते. हलकसं चांगला चेंडू होता. निधावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती होते. अतिशय चांगली गोलंदाजी. सुरुवातीला जिलानी, त्यानंतर नफीज आणि आता मात्र जुल्फिकार करतोय. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे 25. अखेर खेळण्यासाठी सज्ज आणि नॉन स्ट्रायकर यांना उभा आहे हासिम. 12 धावून अखिल खेळतोय. जुल्फिकार फुलटा चेंडू ड्राईव्ह केलेला चेंडू मिडॉलवरनं डीप मिडॉल लावते. लॉंगॉनचा हे मजीद देतो. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतोय, मात्र थ्रो पुन्हा एकदा वाईट. दुसऱ्यांदा वेळ झालेला असे की थ्रो थोडासा वाईट आलेला आहे, उंच थ्रो आलेला आहे आणि रमीज याच कुठल्याप्रकारची संधी मिळालेली नाही धावबाद करण्याची. धावसंख्या झाली 27. तीन 27. आपण जो सामना होते अंजुमन स्पोर्ट्स विरुद्ध पायनियर स्पोर्ट्स, दोन बलाढ्य संघामध्ये. मात्र धावा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागते अंजुमन स्पोर्ट्सला. जुल्फिकार फुलटा चेंडू, फायदा उचलता आलेला नाहीये. निधावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती होते. धावसंख्या स्थिर आहे 27. 5वं षटक हे मार्गस्थ आहे. अजून एक चांगली धावसंख्या म्हणता येणार नाहीये, कारण पायनियर स्पोर्ट संघाचा जर विचार केला तर स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे. जुल्फिकार यावर मात्र ड्राईव्ह केलेल्या चेंडूला मिड ऑफरनं डीप मिड ऑफ लावतोय. लॉंग ऑफला आसिर क्षेत्ररक्षण करतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतोय. पंचांचा काय निर्णय ते बघायचा आहे, परंतु ज्याप्रमाणे आसिर याने जो धावबाद करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, मी तर म्हणेन पूर्णपणे चुकीचा आहे. बिल्कुल निशाना लेने की जरूरत क्या थी जब जो बैट्समैन थे आधे पिच पे थे. ये शौक रहता है कभी कभी. मित्रांनो, या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा आहेत शिक्षक सेना चे प्रमुख आमचे रवींद्र तरे सर, जे अतिशय उत्कृष्ट समालोचक आहेत आणि उत्कृष्ट अँकर आहेत. अग्री महोत्सवामध्ये बघितलं होतं त्यांच्याकडनं या स्पर्धेसाठी खास करून कमलाकर पाटील साहेब यांच्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. यामध्ये ड्राईव्ह केलेला फुलटा चेंडू आहे. दानिश खोत त्या ठिकाणी सज्ज आहे. एक पेक्षा जास्त मिळणार नाही. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि याच बरोबर फलंदाज धावबाद. आपण एक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकता. फुलटा चेंडू होता, ड्राईव्ह केलं होतं, मात्र अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक दानिश खोत त्या ठिकाणी होता. ज्या तत्परतेनं चेंडू अडवतोय त्या तत्परतेने फेकी करतोय आणि धावबादच्या रूपानं फलंदाज रवींद्र तरे सर आणि मनोहर तरे ही जोडी अशी आहे की अतिशय उत्कृष्ट अँकरिंग करतायत. अग्री महोत्सवामध्ये अतिशय उत्कृष्ट अँकरिंग त्यांनी केलं होतं आणि त्यांच्याकडनंच हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. रवींद्र तरे सर, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आपण टेलिव्हिजन सेटवर स्पर्धा पाहतात. धावसंख्या झालेली 30 धावा झालेल्या आहेत. धावसंख्या 30 झालेली आहे.
5 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला, धावसंख्या आहे 30. अंतिम षटक घेऊन येतोय माजिद बोबडे, ऑलराऊंडर अष्टपैलू खेळाडू आहे. सिराज खेळण्यासाठी सज्ज होते आणि नॉन स्ट्रायकर उभा आहे अखिल. पुढे स्टेप आउट झालेला आहे आणि गॅप मधून चेंडू नॉन स्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी जॉली चौकार. लेग बायचा इशारा पंच शकील कोटी यांचा. चैता पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला, चैता पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला. माझे चांगला चेंडू होता मात्र गॅप मधून, कारण शॉर्ट फाईन लेग आणि थर्ड मॅन होता. शॉर्ट थर्ड मॅन दोघांच्या मधून नफीस त्या ठिकाणी होता. जिलानी होता शॉर्ट फाईन लेगला. दोघांच्या मधून चेंडू सीमारेच्या बाहेर गेला होता. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 34. 4 बाद 34. माजिद पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी. कैलासवासी संदीप शंकर पाटील गॅलरीकडून. याला मात्र स्वैर चेंडू आहे. उजव्या अष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय. थोडासा वेगामध्ये टाकण्यामध्ये आपल्या दिशेमध्ये भरकटतोय आणि व्हाईट बॉलचा इशारा पंच शकील कोटी यांचा. नहीं, मसल्स गेंदबाजी आपको करना है तो साइबान फक्की से सीखिए. मसल्स गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे माजिद बोबड़े. ये काम तो साइबान फक्की ही कर सकते. माजिद बोबडे यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू होता. फाईन लेगला जातोय. शॉर्ट फाईन लेगला. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक. ढूंढते रह जाओगे. त्या ठिकाणी शोधावं लागलाय चेंडूला नफीजास. आणि 2 धावा. ज्या ठिकाणी 1 धाव होती त्या ठिकाणी 2 धावा. आणि सनसेट आपण पाहू शकता मित्रांनो. आपण माथेरान किंवा महाबळेश्वर मध्ये नाही आहेत. आपण हा जो सनसेट जो पाहतोय आपण, हा कामतघर या गावाने ह्या मैदानावर ना अतिशय विहंगम दृश्य आमचे SK एंटरटेनमेंटचे टेक्निकल टीमने टिपलेलं आहे. स्टेप आउट झालेला आहे. चेंडू फाईन लेगकडे जातो. पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण झालेली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाहीये. आणि याचबरोबर फलंदाज धावबाद. विकेट्स फेकलेले असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अकील को देखिए, ओपन करने आए थे, अब तक खेल रहे हैं और कितने रन बनाए अब तक अकील ने. 16 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. ये देखिए बहुत खूबसूरत नजारा हमारे दाईं और जो पीस पार्क है. और देखिए पंछी किस तरह ऊपर बैठा हुआ है. ये पीस पार्क का नजारा दिखाया जा रहा है. पीस पार्क कामतकर. 38 धावा झालेल्या आहेत. 5 फलंदाज 5 बाद 38. संघाचा कर्णधार शहबाज येतोय. संघाचा कर्णधार है शहबाज. लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पॉइनियर जब बल्लेबाजी को उतरेंगी तो डिफ्लेक्ट सनलाइट और फ्लड लाइट उसका जो मिश्रण रहेगा वहां पर बल्लेबाजी आई सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है. माजिद बोबडे याला मात्र फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत आहे. जुल्फिकार क्षेत्ररक्षण करतोय आणि धावबाद. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण जुल्फिकाराचं डीप मिड विकेटला. तितक्यात तात्पर्याने फेकी. आपण पाहू शकता मिड विकेट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडूची मागणी करतायत पंच शकील कोटी. मिड विकेटला क्लिअर करता आलेला जुल्फिकार याचं चांगलं क्षेत्ररक्षण. तितक्यात तात्पर्याने फेकी. यावेळेला मात्र एक चांगला थ्रो बघायला मिळतोय. रमीज रईस यांनी कुठल्या प्रकारची चूक केलेली नाहीये आणि धावबाद च्या रूपाने फलंदाज बाद. 39 धावा झालेल्या आहेत. 6 फलंदाज बाद झाल्यात. खेळण्यासाठी येतोय बाबा. येतोय आमचे एक्सपर्ट स्कोरर स्वप्नील पाटील या ठिकाणी माहिती पुरवत आहेत की किती चेंडूंचा खेळ बाकी आहे षटकामधला.
अजूनही षटकातील 2 चेंडूचा खेळ बाकी, एखादा मोठा फटका जर लागला तर मात्र एक समाधानकारक धावसंख्या. बाबा येतोय खेळण्यासाठी, फलंदाजी करण्यासाठी. माजिद बोबडे पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी. जवळपास 10 ते 12 पावलांचा रनअप. फक्त 2 क्षेत्ररक्षक जे आहेत हे सिंगल वाचवण्यासाठी, त्यामध्ये एक नफीज शॉर्ट थर्ड मॅन आणि शॉर्ट फायनल जिलानी. याला आता करारा ड्राईव्ह केलेला आहे, पण चेंडू सरळ जातोय तो आशिरकडे लॉंग ऑफला. चांगलं क्षेत्ररक्षण, अतिशय उत्कृष्ट असा फटका होता, जोरदार प्रहार केला होता, पण तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण लॉंग ऑफ सीमारेषेवर आसिर याचं. 40 धावा होत आहेत. शेवटचा चेंडू खेळण्याची संधी शहाबाजास मिळणार आहे, संघाचा कर्णधार आहे. या चेंडूचं स्वागत एका मोठ्या फटक्यानं करतोय का बघायचं आहे. याला मात्र टर्न खेळलेला चेंडू स्क्वेअर लेग कडे. फुरकान क्षेत्ररक्षण दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक, आणि याचबरोबर शहाबाज धावबाद. माझी वरदेवी आईचे मथर गावाला, माझी वरदेवी आईचे मथर गावाला, चैता पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला, चैता पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला, माझी वरदेवी आईचे. 41 धावा झालेल्या आहेत आणि 42 धावांचं लक्ष्य पायनियर संघासमोर ठेवलेलं आहे. तत्पूर्वी आपण टॉस बॉक्स मध्ये जाऊया. जॉली युवा संघाचे कर्णधार किशोर घरत उपस्थित आहेत, त्याचबरोबर सोमनाथ बालाजी स्पोर्ट्स संघाचे कर्णधार. उसके बाद 2 बड़े मुकाबले, इसके बाद पायनियर के बाद 3 बड़े मुकाबले बाकी हैं. ये आप देख रहे हैं बालाजी के कैप्टन सोमनाथ आजकल ऊपर बल्लेबाजी को आए हैं, और मदन बुआ नाइक चषक में उन्होंने बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी की थी, और क्या मुकाबला रहा था वहां पर. गेंद बाई चली गई और उस फाइनल को जीता मराठा पंजाब ने. आमचे सन्माननीय भगवानजी पाटील यांना मी विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक करायची आहे. वेलकम भगवानजी पाटील, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम. हे कॉइन जे एका बाजूला हे दोन्ही आधारस्तंभ या स्पर्धेचे. भिवंडी इंजापूर शहर महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक कमलाकर पाटील साहेब, आणि दुसऱ्या बाजूला जॉली स्पोर्ट कामतगरचे आधारस्तंभ सर्वेसर्वा नरेजी म्हात्रे. या दोन्हीपैकी आपण एक नामनिर्देशन करायचं आहे. भगवानजी पाटील आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक करणार आहे. कमलाकर पाटील असं नामनिर्देशन करत आहेत. सोमनाथ बालाजी संघाचे कर्णधार. जॉली युवा संघ कर्णधाराने नाणेफेक जिंकलेली आहे. धन्यवाद. आपलं मी आभारी आहोत. आपणास विनंती, आपण मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचंय. किशोर, आज या स्पर्धेने एक नाविन्य प्रवेश होणार आहे फ्लड लाईट मध्ये, आणि मला असं वाटतं की तुमचा सामना जो आहे तो एक फ्लड लाईट मध्ये होणार आहे, दुधी प्रकाशात होणार आहे. नाणेफेक तुम्ही जिंकलेली आहे, काय निर्णय आहे? क्षेत्ररक्षण करणं. क्षेत्ररक्षण करता समोरचा जो बालाजी संघ आहे, स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे त्या संघाकडे. समोरच्या संघाला कमीत कमी किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असणार आहे, आणि जे उत्कृष्ट फलंदाजी आहे, विस्फोटक फलंदाज आहेत, आणि त्या फलंदाजाला अवर घालण्यासाठी, कुठेतरी थांबवण्यासाठी, त्यांच्यावर लगाम लावण्यासाठी कुठल्या गोलंदाजाकडनं जास्त अपेक्षा असणार आहेत, आणि किती धावांपर्यंत त्यांना जेणेकरून तुम्ही सामना जिंकू शकता थांबवणार प्रयत्न असणार आहे. बालाजी स्फोटा संघ अतिशय उत्कृष्ट असा संघ आहे, आणि या वर्षामध्ये तो चांगली कामगिरी करतोय. आमच्याकडे नितेश आणि अजय असे 2 गोलंदाज आहेत, ते या सामन्यामध्ये कमाल करू शकतात, आणि बालाजी स्फोट या संघाला जवळजवळ 50 पर्यंत आम्ही थांबवण्याचा प्रयत्न करू. किशोर घरात तो आमच्या सोबत अतिशय चांगलं समालोचन केलेलं आहे, पण यावेळेला मात्र समालोचक म्हणण्यात एक चांगला कर्णधार
जॉली युवा संघाचा पहिलाच मान तुम्हाला मिळणार आहे. पहिल्यांदाच या मैदानावर स्पर्धा आणि पहिला सामना तुम्ही या मैदानावर त्या संदर्भात खेळणार आहात तुम्ही फ्लड लाईट मध्ये. काय वाटतं म्हणजे खेळताना कसा अनुभव आलेला आहे? अतिशय उत्कृष्ट अशी स्पर्धा आहे. नरेश म्हात्रेजी आणि कमलाकर पाटीलजी यांनी आणि जॉली स्पोर्ट्स कामतगर या सगळ्या खेळाडूंनी सगळ्यांना एकत्र घेऊन ही चांगली स्पर्धा आयोजित केलेली आहे. आणि फ्लड लाईट मला वाटतं कामतगर या परिसरामधली ही पहिली स्पर्धा आहे. मी आभार मानेन नरेश म्हात्रेजीचं आणि कमलाकर पाटीलजीचं की त्यांनी ही स्पर्धा इथे आयोजित केली आणि अतिशय उत्कृष्ट असं आयोजन आहे. आणि खेळायसाठी आमचा सुद्धा फ्लड लाईटमधील या वर्षातील मी सांगतो हा दुसराच सामना आम्ही खेळतोय आणि फ्लड लाईटमध्ये खेळण्याचा मान मिळतोय त्याच्याबद्दल जॉली स्पोर्टला थँक्यू. म्हणजे जॉली युवा संघ बालाजी बरोबर अटीतटीची लढत देण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. सज्ज झाले कारण की त्यांच्यामध्ये पण 11 खेळाडू आहेत, आम्ही पण 11 खेळाडू प्रयत्न करू. जरी मोठा संघ असला तरी आम्ही प्रयत्न करू. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा. सोमनाथ, पहिला सामना या मैदानावर फ्लड लाईटचा खेळण्याची संधी तुम्हाला मिळणार आहे. तर नाणेफेक तुम्ही हरल्यास सुरुवातीला फलंदाजी करायची आहे. एक बलाढ्य संघ आहे बालाजी, ते टॉप 16 जे संघ आहे त्यामध्ये तुमचं नाव आहे ना. अतिशय चांगली कामगिरी या वर्षाचा आपण जर विचार केला चांगली कामगिरी तुम्ही केलेली आहे. नाणेफेक हरल्यानंतर सुरुवातीला फलंदाजी करायची आहे. कुठले फलंदाज तुमच्याकडे आहेत की इनिशियल ओव्हरमध्ये सुरुवातीपासून आक्रमण करतील आणि किती धावांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असणार आहे? प्रथमतः तर नाणेफेक हारलो तेच एक मोठं गोष्ट होतं आणि फलंदाजी करून आमच्याकडे जे बॅटिंग लाईन आहे तो स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईन आहे आणि मॅच प्लॅनिंगनुसार त्यांना आम्ही खेळू. काय वाटतंय तुम्ही सामना खेळल्यात पण आता हा जो महत्त्वाचा सामना फ्लड लाईटमध्ये होणार आहे कारण हे जे मैदान आहे स्वर्गीय मोतीराम दादाजी काटेकर क्रीडानगरी ही थोड्याच वेळानंतर दोन्ही प्रकाशात फ्लड लाईटमध्ये न्हावून निघणार आहे. आणि यामध्ये खेळताना काय अनुभव आला आणि कसं वाटतं खेळताना? ही जी अफार मेहनत आहे आमचे जे आयोजक आहेत त्यामध्ये आपण पाहतोय की आमचे नरेशजी म्हात्रे, सन्माननीय कमलाकरजी पाटील, प्रवीणजी चौधरी आहेत, रवींद्रजी म्हात्रे साहेब आहेत, महेंद्रजी पाटील आहेत, अमोल पाटील, संपूर्ण जॉली स्पोर्ट कामतगर, जॉली स्पोर्ट 40 न्यू 40 आणि जी अपार मेहनत घेतलेली आहे काय वाटते? म्हणजे प्रथमतः तर मी थँक्स फॉर जॉली स्पोर्ट्स आणि त्यांची कमिटी कारण की त्यांनी आम्हाला या स्पर्धेत खेळण्याचा जो भाग दिला त्याच्याबद्दल माझ्या आणि माझ्या साहेबांकडून त्यांचं अभिनंदन. आणि त्यांनी जो हा उपक्रम राबवला आहे मला वाटतं कामतगरमध्ये पहिल्यांदाच एवढी मोठी टुर्नामेंट असेल आणि मी म्हणेन बालीनंतर जॉलीच बेस्ट असेल. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा. मित्रांनो, यानंतर जो सामना होणार आहे बालाजी स्पोर्ट्स विरुद्ध जॉली युवा संघाचे कर्णधार किशोर घरत यांनी नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे आणि बालाजीसारख्या बलाढ्य संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे. पुन्हा एकदा आपण समालोचक कक्षामध्ये कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जाऊया. त्या ठिकाणी आमचे समालोचक कॉमेंटेटर व्हॉइस ऑफ ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक भाबे सज्ज आहेत. बहुत बहुत धन्यवाद गौली सर. शाम बहुत खूबसूरत हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत खूबसूरत नज़ारा. अल्ताफ बाली, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेस पवेलियन में बैठ सकते हैं. खेल की शुरुआत होती हुई इज गोइंग टू बी सिराज ब्रॉट इनटू द अटैक. इज द की बॉलर ऑफ अंजुमन, जेन्युइन इन कटर बॉलर like Lakshman from Jai Bholenath Sarolipara, Bunty from Maratha Punjabi, Siraj. First ball driven very nicely, picks on the full. Extra cover fielder Thrumbling is there, but batsman settle for one. So Furkan off the mark is one of the informed batsmen in Mapuli Trophy. Played a superb inning, hits a golden six against B Indian. कॉन्फिडन्स लुकिंग स्ट्रोक, आत्मविश्वास होता पहिल्याच चेंडूवर. फुलटा चेंडू जरी असला तर ज्याप्रमाणे ड्राईव्हचा फटका खेळला होता एक आत्मविश्वास बघायला मिळाला आहे आणि पहिल्याच चेंडूवर एक धाव पूर्ण केलेली आहे. Now the sword of pioneer Zulfikar facing Siraj. Very straight out onside view. Zulfikar love to play. Is a very fine player as far as offside concerned. And Siraj is the genuine in-cutter bowler facing Zulfikar, taking the guard from umpire Vilaj Jadhav. Beautiful evening here. Lovely evening. Light breeze running. Outstanding location of this ground. Siraj goes to Zulfikar, chasing that ball. Flashy steer stroke straight to gully while in the air. But with the stroke, Zulfikar off the mark, Pioneer 2 for no wicket, chasing a target of 42.
Siraj reaches bowling mark. Turn from let Sandeep Patil Galarian. This time Furkan tried to mighty blow. Slower one. Lovely delivery from Siraj. Furkan, who played a superb knock, one of the focus batsmen in Mapoli Cup. 10 batsmen so far, it's golden 6, including pioneer 2 batsmen, Danish Khoth and Furkan. Furkan facing Siraj. Ball this time, beautiful ball, keeping low. Batsman goes his back foot, try to catch, beats him outside the off stump. बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है भावे सर, लगातार परीक्षा ले रहे इनफॉर्म बैट्समैन फुरकान की. Siraj reaches bowling mark, turn from Sandeep Patil Galarian. LED screen in front of us. This time another fine delivery. And I think this is not a good stroke from Furkan because breeze is running from west to east. And he taken the advantage of breeze. But this is the nice delivery. Bang on target. Siraj sofa ball in channel. बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे और लगातार परीक्षा ले रहे फुरकान इस वक्त तक कठिनाइयों में. Siraj, right arm round wicket. Beautiful bowling action. Ball this time is in the air, could be caught. Yes, Shahbaz is there. And ये होता the है first wicket is gone. Wasn't off volley. He played on the up and no elevation behind his stroke. Soft dismissal. Furkan on his way. Pioneer 2 for the loss of 1 wicket. ये होता है दबाव. लगातार कठिनाइयों में थे फुरकान, लंबे स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे और आसान सा कैच थमा बैठे. Yes, Nabil, look at that. Wasn't off volley. Played away from his body. Head is gone in his sky. Ball is gone in his sky. And nicely taken by the captain of Anjuman, Shahbaz. New batsman Ramiz Rais, who played a superb knock in Mapoli Cup. But I think as far as Anjuman concerned, they have a strong bowling lineup in their side. And that marks end of the very good over from Siraj, who given him only 2 runs. Antalya Residence Project IL Group. Saif Sheikh. First ball tried to cuts, not a very good stroke. Ball is travelling to short backward point and with the stroke batsman through for 1, 3 for the loss of 1 wicket. Slow reply from Pioneer. Now slowly but surely there is a packed crowd at Motiram Katekar cricket ground. This time awkward looking stroke against the spin. Ball is racing up behind the wicket and Zulfikar gets 2 lucky runs. Altaf Bali with Nihal Qazi, Fahad Dalvi watching from in front of Place Pavilion. But Pioneer in trouble now, runs getting very difficult.
Saif Sheikh. Left arm, round wicket. This time is in the air, could be caught, man under it. Oh no! Misjudging by Shahbaz and umpire. We still waiting for the umpire decision. First ball crossed the boundary for 4. Lucky stroke, I think. त्या तल्याचं गो पाणी आणले तुझे गो अंघोलीला त्या Look at that. Against the spin, played a little bit inside. And first bounce crossed the boundary for 4. This time another bad stroke and Zulfikar is out, played on. भिवंडी शहरामध्ये मंदिर कामत घर गावामध्ये माझी वराल देवी आई शोभते साध शृंगाराच्या मध्ये Another spinning delivery and finally Zulfikar played on. Prize wicket has gone now. Pioneer 9 for the loss of 2 wickets and Anjuman come back in the game. New batsman, informed batsman of Pioneer, Majid Bobre, who played a superb knock in Balaji Cup, is a very good striker, Decock of Bhiwandi. प्लेयर्स पेल मध्ये कोच बसू शकतात. अल्ताफ बाली आप बैठ सकते हैं. प्लेयर्स पेल में आप बैठ सकते हैं. But so far is not feeling good because Pioneer lose 2 important wickets for 9. But in this season, I think Altaf Ali done a fantastic job as far as Pioneer Rising concerned. Beautiful LED light on VIP dice, multicolors. Here goes Saif Sheikh. Facing him Majid Bobre. This one goes his back foot, is square cut right of the fielder. Ball is racing to the squarish third man boundary and Majid Bobre off the mark with 2. Pioneer 11 for the loss of 2 wickets. मित्रांनो प्रेक्षकांसाठी एक सुवर्ण संधी आहे. आपण जर सीमारेषेच्या बाहेर झेल घेतला तर 200 रुपयाचं पारितोषिक आशिष रघुनाथ काटेकर RDK 42 यांच्याकडनं देण्यात येईल. सुवर्ण संधी आहे प्रेक्षकांसाठी. सीमारेषेच्या बाहेर 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे. Majid open his account with couple. And here we watch Saif Sheikh. Left arm round wicket. Goes to Majid, this time turning on the onside, Dega for 1. Nice return and they settle for 1. And that marks a very good over from Saif Sheikh. Pioneer end of the second over 12 for the loss of 2 wicket. 2 ओवर की समाप्ति 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पे पॉइनियर का स्कोर. अभी भी 4 ओवर बचे, 30 रन चाहिए और जो आस्किंग रन रेट है वो 7.5 सिफर का. एक बात कहना चाहूंगा गौली सर कि माजिद भोपड़े एक ऐसे बैट्समैन है जो पांसा पलट सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि गेंदबाजी को अगर हम देखते हैं अंजुमन के तो उनके पास बहुत मजबूत गेंदबाजी है. आणि आपण पाहू शकता अंतालिया डेव्हलपर्स इन्फिनिटी एक्सलन्सी इन ग्रुप आपण पाहू शकता. हे पाहू शकता आणि प्रोप्रायटर हनीफ हिंगोला, रवींद्र म्हात्रे, आमचे सन्मान्य नगरसेवक कमलाकरजी पाटील याचे प्रोप्रायटर आहेत. अंतालिया इन्फिनिटी एक्सलन्सी प्रीमियर रेसिडेन्सी प्रोजेक्ट ऑफ हिल ग्रुप, प्रोप्राइटर हनीफ हिंगोला, रविंद्र म्हात्रे आणि कमलाकर पाटिल. फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है और कामतगढ़ का नया इतिहास पहली मर्तबा लिखा जा रहा है. गेंदबाजी के लिए सिराज को कंटिन्यू रखा है. पहली गेंद
ब्लॉक होल्ड में आई थी, माजिद ने बैकलिफ को नीचा किया, खेलना चाहते थे कवर्स में, गेंद फॉलो थ्रू में गई, कोई रन नहीं। आप देख रहे हैं क्लासिक क्रिकेट और क्लासिक समा इस वक्त नजर आ रहा है। कामतगर में फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है, दिखाया जा रहा है। सिराज राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए माजिद बोबड़े के लिए। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, स्क्वायर कट किया, गेंद बैकआउट ऑफ द पॉइंट, पहले ही गिर गए खिलाड़ी, लेकिन 2 रन पूरे के माजिद बोबड़े ने। बहुत ही सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं माजिद बोबड़े। एक मात्र आहे, माजिद बोबडे जर खेळपट्टीवर राहिला तर मात्र पायनियर संघाला विजयापर्यंत घेऊ शकतो। या वर्षाचा आपण विचार जर केला तर जवळपास प्रत्येक स्पर्धेमध्ये माजिद बोबडे यांनी एक चांगली फलंदाजी केलेली आहे। दर्शक बढ़ गए, उनको पता है पॉइनियर खेल रही है। पॉइनियर का हर मैच बहुत ही रोमांचक रहता है और पॉइनियर क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाइए। इस सीजन में राइजिंग स्टार टीम कही जाती है। 4 फाइनल खेले हैं पॉइनियर ने, 1 को जीता है, 3 को हारा है। कदमों का इस्तेमाल किया, निकल के मारा गैप के अंदर, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर, 2 रन पूरे किए माजिद बोबड़े ने। आज माजिद बोबड़े ऑफसाइड पे खेल रहे हैं। वीआईपी डाइस का अद्भुत नजारा, मल्टी कलर्स एलईडी लाइट चलती हुई, फ्लड लाइट शुरू हो चुकी है। तिचे विहंगम दृश्य बघायला मिळणार आहे आणि थोड्याच वेळानंतर ही क्रीडा नगरी अगदी दुधी प्रकाशात न्हावून निघणार आहे। फ्लड लाईट ऑन होत आहेत। सिराज इस मरतबा हुक कर दिया, माजिद बोबड़ा आउट। बहुत बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। मान कुंबऱ्याचा मी दीन तुझे गोचरणाला, मान कुंबऱ्याचा मी दीन तुझे गोचरणाला, माझे वरदेवी आई ते कामतगर गावाला। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस्मानिया के खिलाफ इसी तरह बहुत क्लोज इनकाउंटर को जीता था। ये देखिए गेंद, मैंने कहा था इनकटर गेंदबाज है, बाहर निकल रही थी बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, टॉप एज लगा, बड़ी विकेट गिरती हुई। आपण पाहू शकता हुक करण्याचा प्रयत्न केला होता माजिद बोबडे यांनी, मात्र टॉप एज आणि शॉर्ट फाईन लेगला कुठल्या प्रकारची चूक त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण केलेली नाही। नए अनेक बैट्समैन माजिद बोबडे बाद। बूम बूम आशी रहे हैं और अब हम कह सकते हैं कि मैच में पूरी तरह से वापसी की है यहाँ पर अंजुमन स्पोर्ट्स ने। ये देखिए पैक क्राउड अब नजर आ रहा है। स्कोर इस वक्त 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। मापोली कप जो हारा था पॉइनियर ने, उसको हम कह सकते हैं कि नसीब का साथ। मुकाबला टाई हुआ, 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। इस बीच अगेन बैकफुट पे चले गए, बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट, लेकिन प्लेसमेंट बढ़िया नहीं, गेंद डीप पॉइंट पे 1 रन। अतिशय चांगला स्क्वेअर कटचा फटका होता, मात्र प्लेसमेंट चांगला होता कारण डीप पॉइंटला क्षेत्ररक्षक होता, त्याला फक्त 1च धाव मिळणार आहे आसिरियास। 1 रन से स्कोर पाइनियर का आगे पहुंचता हुआ 17 पे पहुंचा है। बहुत खूबसूरत नजारा, दूधिया रोशनी, पीछे पानी ही पानी, और देखना है कि किसके खुशी का पानी आंखों में रहता है और किसके आंखों में गम का पानी। बहुत अच्छी गेंद, बच गए और गेंद जा रही है नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर। 4 रन, कैच छूटा, वहां पे मौका भी दिया और चौका भी दिया। त्या सोनचाफ्याची फुलं आणली तुझे आई चरणाला, ये विकेट हो सकता है कि मैच का टर्निंग पॉइंट हो जाए, क्योंकि रमीज बैकलीफ ज्यादातर नीचा इस्तेमाल करते हैं, फ्रंट फुट पे खेलना चाहते थे, मोटा अंदरूनी सिरा, गेंद नॉन स्टॉप पे जाती हुई 4 रन। 21 धावा झालेल्या आहेत, 21 रन, आणि मला असं वाटतं की हा टर्निंग पॉइंट सुद्धा होऊ शकतो कारण झेल सुटतोय आणि 4 धावाही मिळतात। 21 धावा होत आहेत, 21 रन। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि रमीज रईस छोटी बैकलीफ को अच्छा इस्तेमाल करते हैं। आस्किंग रन रेट इतना ज्यादा नहीं है, 3 ओवर में 21 हुए और 3 ओवर में 21 चाहिए। अभी भी मुकाबला बराबरी पे चलता हुआ।
ये देखिए फ्लड लाइट, ये ग्राफिक दिखाया जा रहा है किस तरह से अब पॉइनियर की जो लाइन है वो बिल्कुल बराबरी पे खत्म हुई है, थोड़ी सी ऊपर नजर आ रही है। यहाँ पे 20 हुए थे वहां 21 हुए हैं। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट। एसके एंटरटेनमेंट का जो मिक्सिंग रूम है उसकी सराहना करनी होगी। पहली ओवर में पायनियर को दबा दिया, दूसरी ओवर में पायनियर का टावर ऊपर गया, तीसरी में भी थोड़ा ऊपर नजर आ रहा है। 3 ओवर में 21 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अल्ताफ बाली ठीक प्लेस पवेलियन के सामने से निहाल काजी, ये देखिए आसमान में लाली और डोली बाहर गई। बादल बताए जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत मंजर कामतगढ़ के बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं। नया इतिहास कामतगढ़ वासियों ने लिखा है टेनिस क्रिकेट की दुनिया का। इस ग्राउंड की जो लोकेशन है वो कहीं भी नहीं मिल सकती। शाम का मंजर है और लेक व्यू का आप मजा ले रहे हैं। इस मरतबा रिवर्स खेलने की कोशिश और रन चुरा लिया वहां पर। अच्छा कॉल रमीज का। थोड़े से नाराज है वहां पर गेंदबाज अबूजर। बाईस पे पहुंचा पॉइनियर का स्कोर। अबूजर इस मरतबा लंबा हिट लेना चाहते थे, शरीर से टकराई गेंद, रन पूरा किया। 23 पे पहुंचा स्कोर, लेग बाय। बहुत अच्छी गेंद थी, काफी टर्न मिला था उस गेंद पर। अबूजर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। ये रिवर्स शॉट है हवा में, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। मिस टाइम स्ट्रोक खेला था रिवर्स। 2 रन पूरे किए आशिर ने। पायनियर का स्कोर 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। पंचाला विनंती, आपण फक्त 1-2 मिनिटं सामना थांबवायचा आहे, कारण आमच्या आकर्षक ट्रॉफीज चं अनावरण होणार आहे। जॉली स्पोर्ट्स जॉली ट्रॉफी 2016 चं अनावरण होणार आहे मित्रांनो। बिल्कुल, वो ट्रॉफीज उस बॉक्स में जा रही जिसको बहुत खूबसूरत एलईडी लाइट से सजाया गया है, मल्टी कलर्स। और नवनीत चौधरी ने ये सारा आकर्षण आप तक लाया है। नक्कीच ओम साई डेकोरेटरचे प्रोप्राइट नवनीत चौधरी। और ट्रॉफीज फिर से पर्दा उठेगा। पंचाला फक्त विनंती आहे, फक्त अजूनही 2 मिनिटं सामना थांबवायचा आहे। सामना सुरू करायचा आहे पंचांनी। बिल्कुल, स्कोर इस वक्त 25 रन। पॉइनियर को अभी भी 17 रन चाहिए, जबकि गेंदे बची है 15। इक्वेशन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्रिकेट तो वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है। फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, फिर से रन पूरा। छब्बीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अबूजर कदमों का इस्तेमाल किया, निकल के मारा ऑफॉली पे लेके, वहां पर अच्छी फील्डिंग। 1 रन ओवर थ्रो होता हुआ, और क्या रमीज पहुंचेंगे? यस, फैज गेंद पकड़ ही नहीं पाए। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है पायनियर का। 28 रन। अभी भी मुकाबले में जान बाकी है, सांस है तो आस है। पण एक गोष्ट मात्र नक्कीच आहे या ठिकाणी की
ज्या वेळेला सामना अटीतटीमध्ये आलेला आहे अशा वेळेला खराब क्षेत्ररक्षण होणं हे मी तर म्हणेन की अंजुमन स्पोर्ट्स संघासाठी धोकादायक आहे. बिल्कुल, कई मैचेस ऐसे हैं जो फील्डिंग के फर्क से जीते गए और अंजुमन को भी आदत पड़ गई है क्लोज मैचेस खेलने की. इस मरतबा ड्राइव किया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन सिराज की बढ़िया फील्डिंग, 1 रन. ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है पाइनियर का, 29 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 12 गेंदे और 13 रन किस तरह बनेंगे ये आइए सुनते हैं गवली सर से. धन्यवाद सिद्दीक बाबे. मित्रांनो, आपण पाहतात जॉली ट्रॉफी 2016. पुन्हा एकदा मी उपस्थित सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू, सर्व मान्यवर टेलिव्हिजन सेटच्या माध्यमातून आणि युट्यूबच्या माध्यमातून जे स्पर्धा पाहत आहेत सर्वांचं आमचे सन्मान्य नरेशजी म्हात्रे साहेब, तसेच या स्पर्धेचे आधारस्तंभ भिवंडी विजापूर शहर महानगरपालिकेचे सन्माननीय नगरसेवक कमलाजी पाटील साहेब, रवींद्र म्हात्रे साहेब, महेंद्रजी पाटील, तसेच जॉली स्पोर्ट कामगारच्या वतीने सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. आमचा कॉमेंट्री बॉक्सच्या आमच्या माझ्या उजव्या बाजूला के करण काटेकर आणि व्हॉइस ऑफ ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक भाबे, 12th मॅन ॲब्युलेस आणि स्वप्नील पाटील यांना आपण मागच्या वेळी पाहू शकता. संदेश पाटील हे सुद्धा आहेत. आमचे सन्माननीय रवींद्र म्हात्रे साहेब, तसेच सुभाषजी भोई हे मध्य प्रदेशमध्ये ही स्पर्धा सध्या पाहत आहेत यूट्यूबवरनं. रवींद्र म्हात्रे साहेब, सुभाषजी भोई साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. और आपकी मालूमात के लिए कि इसके एंटरटेनमेंट को एक टेनिस की बहुत बड़ी स्पर्धा वहाँ के खेल मंत्री के कजिन ने दी है और इसके स्पोर्ट यहाँ से सीधा बिहार जाने वाली. यावेळेला मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, निर्धावच्या रोपानं चेंडूची समाप्ती होते. पायनर संघासाठी रवींद्रजी म्हात्रे साहेब, सुभाषजी भोई साहेब यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. साहेब याला बिरकावून देण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक घेण्याचा प्रयत्न करतोय आणि जीवनदान, आणि कदाचित हे मागात पडू शकतं, मॅचचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतं. बिल्कुल, कप्तान शहबाज को अगर हम पूछेंगे कि मैच क्यों हारे, कहेंगे कि मिसफील्ड से. अगर हारी तो अभी भी मुकाबला अच्छा चल रहा है, लेकिन जो जीवन दान दिए वो बहुत महंगे पड़ सकते. 31 धावा होत आहेत, जिंकण्यासाठी 11 धावांची आवश्यकता आहे. 10 चेंडू आणि 11 धावा, 10 गेंदों में 11 रन चाहिए. कुछ भी हो सकता है, काही होऊ शकतं. पहिला सामना जो झाला होता अंजुमन विरुद्ध उस्मान यांचा सुद्धा रंगतदार सामना झाला होता, हा सुद्धा रंगतदार सामना बघायला मिळतोय. साहेब याला माझा अतिशय उत्कृष्ट असा फटका, गॅप मध्ये चेंडू डीप कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी जॉली चौकार. रमेश रेसला जीवनदान दिलं होतं तर किती महागात पडतंय याची प्रचिती दुसऱ्या चेंडूवर आलेली आहे. 2 जीवनदान मिले, ये देखिए रूम बनाया, बहुत खूबसूरत पंच, गैप में गेंद जाती हुई 4 रन. सुंदर फटका. साहेब यावेळेला मात्र पुढे आलेला आहे, थोडासा डिफेन्सिव्ह खेळण्याचा प्रयत्न, चोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता आणि धाव पूर्ण होते. चांगली रणनीती. धावसंख्या वेगाने वाढलेली आहे, धावसंख्या झाली 36. आता फक्त 6 धावांची आवश्यकता आहे. आमचे एक्सपर्ट स्कोरर करण काटेकर माहिती पुरवत आहेत. 8 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता. आता मात्र समीकरण थोडंसं सोपं वाटतंय. बॅक क्राऊड, कारण पायनियर संघ खेळतोय. साहेब रिव्हर्स शॉट खेळलेला आहे आणि चेंडू डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर जातोय 6 धावांसाठी आणि याच बरोबर पायनियर स्पोर्ट्स संघ विजय प्राप्त करतोय. अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन पायनियर. बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशन पॉइनियर, कॉन्ग्रेचुलेशन अल्ताफ बाली, अहमद फकी एंड पॉइनियर स्पोर्ट्स क्लब कैप्टन अशीर. ये देखिए रिवर्स खेला था वहां पर और गेंद सीधी वड़ाला तालाब के पानियों में जाती हुई 6 रनों के लिए, मानो डुबा दिया वहां पर अपोजिशन साइड को.
इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं फिर से विकेट टेकर गेंदबाज पॉइनियर के, जिनकी गेंदबाजी है तूफानी, वो है पॉइनियर के जिलानी। पायनियर संघाचा उत्कृष्ट गोलंदाज ज्याने 10 धावा देऊन 2 फलंदाज बाद केले होते आणि सुरुवातीलाच अंजुमन स्पोर्ट्स संघावर एक दबाव आणला होता. त्यानंतर मात्र रमीज रईस याने मात्र अँकर रोल खेळपट्टीवर राहून विजयासाठी हातभार लावला होता. पण मात्र मॅन ऑफ द मॅच जिलानी. अल्ताफ बाली को दिखाया जा रहा है अपनी टीम के साथ. कॉन्ग्रेचुलेशन अल्ताफ बाली. निहाल काजी, फाद दलवी भी वहां नजर आ रहे हैं. सोमनाथ कुछ उनसे बातचीत करते हुए. बालाजी के पवन भी वहां नजर आ रहे हैं. हार्ड लक अंजुमन है, हार्ड लक शहबाज. मैच हारा खराब फील्डिंग की वजह से. अगदी बरोबर शेती बाबे, कारण सामना जिंकण्यासाठी 3 गोष्टी फार महत्वाच्या असतात. तुमची फलंदाजी, तुमची गोलंदाजी आणि तुमचं क्षेत्ररक्षण. जिलानी आपको आगे न है. 2 ओवर कुल मिलाकर 10 रन और 2 विकेट. अतिशय सुंदर दृश्य आपण पाहतोय आणि स्वर्गीय मोतीराम दादाजी काटेकर क्रीडा नगरी आपण पाहतोय की दुधी प्रकाशात नावून निघालेली आहे. इतिहास रचलेला जॉली स्पॉट कामत. सर्वप्रथम मी गोवरजी पाटील यांना विनंती करणार आहे की आपण ट्रॉफी जी आम्हाला रवींद्र पंडित म्हात्रे यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे ती आपल्या शिवास्ते झिलानी यास प्रदान करायचे. त्यानंतर विश्वनाथजी चौधरी आपण आपल्या शिवास्ते इंद्रपाल पाटील वलपाडा यांनी स्पॉन्सर केलेलं गिफ्ट हॅम्पर झिलानी यास द्यायचंय. त्यानंतर स्वर्गीय रघुनाथ म्हात्रे स्मरणार्थ रामदास रघुनाथ म्हात्रे यांनी जे पारितोषिक स्पॉन्सर केलेलं आहे ते सन्माननीय राम चौधरी साहेब आपण आपल्या शुभास्ते द्यायचंय. त्यानंतर सन्माननीय परशुराम पाटील साहेब आपण आपल्या शुभास्ते गिफ्ट हॅम्पर जे मिक्सर ग्राइंडर आहे ते सन्माननीय लक्ष्मी अशोक पाटील नगरसेवक यांनी आमच्यासाठी स्पॉन्सर केलेलं आहे. त्यानंतर चंद्रकांत तरे साहेब यांनी जे स्पॉन्सर केलेलं आहे स्वर्गीय दीपक नामदेव फौजदार यांच्या स्मरणार्थ ते द्यायचंय. भगवानजी पाटील आपण आपल्या शुभास्ते. जिलानी अपन टॉस बॉक्स में यायचंय. आपको टॉस बॉक्स में आना है. बिल्कुल. आज के मैन ऑफ द मैच विकेट टेकर गेंदबाज जिलानी. जिलानी बहुत बहुत मुबारक. आपने वाकई में बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की और फिर साबित किया कि तालुका के आप विकेट टेकर गेंदबाज है. ये बताइए, बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट में आप बेस्ट बॉलर रहे. आपकी जो गेंदबाजी है वो पायनियर को जिताने के लिए आप उस इरादे से उतरते हैं या ऑन रिकॉर्ड के लिए? मैं हमेशा